یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے. ہمارے دوست جو ادھر بیٹھے ہیں ہنس رہے ہیں، شاید انہوں نے بہت بڑا تیر مارا ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین فیصلہ کیا ہے. یہ پارلیمنٹ جو اس وقت بیٹھی ہے اور جو اس سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں، 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ کو زبردستی چھین کر اس ناجائز حکومت کی بنیاد رکھی گئی. یہاں جو اس حکومت بیٹھی ہے اس کے پاس نہ مارل اتھارٹی ہے، نہ اس کے پاس لیگل اتھارٹی ہے، نہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں. ایک غیر منتخب پارلیمنٹ جس کو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا، جس کو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا، وہ کیسے اس قسم کی قانون سازی کر سکتے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے. مجھے ایک پوائنٹ بتائے، ایک نقطہ بتائے، ایک نقطہ جس میں عوام کی بھلائی ہو، ایک ایسا شک بتائے جو عوام کی ریلیف کے لیے ہو. یہ سارے جو ہے نا ماشاءاللہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو جو ہے نا لائف ٹائم امیونٹی ملی، باقی لوگوں کو جو ہے نا ایک مطلب اس کو کلین چٹ مل گیا. کیا یہ عوام کے لیے ہے؟ یہ اسمبلی قانون سازی کرتی ہے، یہ ایلیٹ کے لیے کرتی ہے، یہ خاص خواص کے لیے کرتی ہے کہ یہ غریب عوام کے لیے کرتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی جناب اسپیکر کہ پیپل پارٹی جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑی جمہوری پارٹی کہتی ہے، اور پیپل پارٹی کا جو تحفہ تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کا، جو کہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا 1973 کا آئین، آج اس کے نواسے نے اس آئین کا جنازہ نکال دیا. آج اس کا نواسا کس منہ سے جمہوریت کی بات کرے گا؟ کس منہ سے وہ ملک میں ڈیموکریسی اور قانون اور آئین کی بات کرے گا؟ کس منہ سے وہ آئین اور ملک میں عوام کے حقوق کی بات کرے گا؟ اس کا نانا ذوالفقار علی بھٹو نے 2/3 میجارٹی اس کے پاس تھی. میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس 2/3 میجارٹی تھی. ایک چھوٹا سا اپوزیشن، اس کے باوجود اس نے تمام اپوزیشن کو ساتھ ملایا، کنسنسس ڈیولپ کی، اور ایک یونانیمس، اور خاص کر تمام جتنے بھی مختلف مکتب فکر کے لوگ تھے، ان کو مختلف سیاسی نقطہ نظر کے لوگ تھے، سب کو ملا کے اس قوم کو سب سے بڑا تحفہ دیا 1973 کا آئین. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو صاحب، آپ نے کیا کیا؟ آپ کی پارٹی نے تو ملک کے 1973 کے آئین کی روح کا قتل کیا ہے. آپ کے پارٹی، آپ نے اپنے نانا کی جو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن دی، آج اس کنٹریبیوشن کو خاک پہ ملایا. اگر ذوالفقار علی بھٹو آج زندہ ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ اس کا میں بے احترام کرتا ہوں اپنے بزرگوں کا. میں بینظیر بھٹو شہید جو اس نے اتنی قربانی دی جمہوریت کے لیے، آج اس آئین کے ذریعے جمہوریت کو دفن کیا گیا، آج جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا. پیپل پارٹی آخر کس منہ سے عوام کے پاس جائے گی؟ ابھی تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ عوام کی پارٹی نہیں ہے، یہ خواص کی پارٹی ہے. یہ عوام کی پارٹی نہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں. ان کے فیصلے دفتروں میں اور بنگلوں میں اور ایسی ایئر کنڈیشن کاروں میں ہوں گے. پیپل پارٹی اپنی اصلیت کھو چکی ہے. پیپل پارٹی نہیں رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم انشاءاللہ اس کے خلاف آواز اٹھائے گی. ان کو سندھ میں جو تھوڑا بہت ان کی لاج تھی اور تھوڑی چند سیٹیں جیتی تھی، انشاءاللہ میں سندھ عوام سے امید رکھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کو آئندہ ووٹ جمہوریت کے نام پہ جمہوریت کے ساتھ دشمنی ہوگی. پیپل پارٹی نے اپنی جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ سندھ کی عوام انشاءاللہ پیپل پارٹی کو آئندہ بھرپور طریقے سے مسترد کرے. مجھے افسوس اس بات پہ کہ اس میں ایک دوسری شخصیت خان عبدالولی خان کا بھی بہت بڑا کردار تھا. خان عبدالولی خان نے 1973 آئین میں بڑا کردار ادا کیا. آج اس کا ماشاءاللہ اس کو دفن کرنے میں برابر کا شریک رہا. کا پوتا جو ہے نا ایمل ولی، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو خان عبدالولی خان نے آپ کے لیے ایک تحفہ دیا تھا، ایک کنٹریبیوشن تھی، اس کی جدوجہد کو آپ نے کس طرح جو ہے نا سبوتاش کیا. اور آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا تحفہ، اتنے بڑا جس میں اتنا بڑا کام ہوا تھا، آپ کی آج کے ووٹ نے اس کو ختم کر دیا جناب اسپیکر. اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون میاں صاحب ماشاءاللہ انہوں نے میرے خیال میں 3-4 سال پہلے بہت بڑی کمپین چلائی، اور اس کمپین میں کہا کہ ووٹ کو عزت دو. مہرانا صاحب بیٹھے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ووٹ کو عزت ہے؟ اس طرح یہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں؟ یہ جس طرح الیکشن کمیشن نے جو خواتین کی سیٹیں جو ہے نا ریوڑیوں کی طرح بانٹے، یہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو شرم حیا ہوتی ہے کہ کوئی نمائندے ہیں ادھر؟ یہ کس طرح جو ہے اس طرح ادھر ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں، مراد لے رہے ہیں، قانون سازی پاس کر رہے ہیں. تمہیں تو عوام نے منتخب نہیں، تمہیں مسترد کیا تھا. تم مسترد شدہ لوگ اور تم ادھر بیٹھے اور قانون سازی کر رہے ہو.
अपनी अपनी बीवियां और अपने बच्चे भी तुम्हें नुमाइंदे नहीं मानते, अपनी जमीर भी कोई चीज होती है कि नहीं होती? जमीर को देख आपकी जमीर किधर गया है? मुझे अफसोस है आज इस असेंबली को ये हक हासिल नहीं है कि वो इस किस्म के अमेंडमेंट करे। और मियां साहब किधर गया आपका वोट को इज्जत दो? आपके वोट की इज्जत में 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह हमारी मिनोइज की चादर और चादी वाली पामाल की गई, ख्वातीन और बच्चों को उठाया गया, अरबों रुपए तकसीम की गई, और इस तरह एक झूठी तरीके से जो है ना यहाँ अमेंडमेंट लाके अदलिया को मफलूज किया गया, अदलिया की जो थोड़ा बहुत इंसाफ का तवक्को था वो खत्म किया गया। मियां साहब मैं इसलिए हम समझते थे कि आप एक बहुत बड़े लीडर हैं और शायद आप खुद अपनी सीट हार चुके हैं और उसकी वजह से आप ऐलान करेंगे कि मैं इस सीट पे नहीं बैठूंगा। आपकी गद बढ़ जाती, आपकी इज्जत बढ़ जाती। ये हुकूमत कोई चीज नहीं होती, असल में आप पे तारीख का आपका किरदार होता है। अगर मियां साहब ऐलान करते कि मैं वोट को इज्जत देने के लिए सड़कों पे निकला था, मुझे वोट नहीं मिला, मेरी बेटी को वोट नहीं मिला, मेरे भाई को वोट नहीं मिला, अवाम का मुस्तरद, तो हम अवाम के मैंडेट को मानते हैं, हम असेंबली में नहीं बैठते, तो क्या मियां नवाज शरीफ की इज्जत और तौकीर में इजाफा ना होता? आज मियां साहब किस लिहाज से तुम हुकूमत कर रहे हो, किस हैसियत से हुकूमत कर रहे हो, किस हैसियत से उस हुकूमत में बैठे हो? मतलब ये जो सारा बयानिया था ये झूठ था, ये फरेब था, ये फ्रॉड था, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इसलिए हम ये ऐलान करते हैं कि इस अमेंडमेंट के खिलाफ जिसने अदलिया की कमर तोड़ दी है, मुझे बताएं अगर किसी को इस वक्त अदलिया को जिस तरह मफलूज किया गया कि अगर इसकी जजेस की ट्रांसफर होगी और उसकी जजेस जो एक जगह दूसरी तरफ, कौन इंसाफ देगा? अदलिया के ऊपर जिस तरह अटैक किया गया, मैं समझता हूँ कि कौन इंसाफ देगा, क्योंकि उसको अगर ये एहसास होगा कि इस्लामाबाद के जजेस सिंध में जाएंगे या सिंध की जजेस बलूचिस्तान में जाएंगे, तो कौन इंसाफ देगा? आपने अदलिया को मफलूज किया, इंसाफ के निजाम को मफलूज किया। दूसरे भी मैं देखिए स्पीकर साहब इस तरह नहीं है, मैं और दिलचस्प बात यह है कि आईनी बेंच का जो चीफ जस्टिस है वो कौन मुंतखब करेगा? वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेगा, और वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेगा तो क्या वो आवाम को इंसाफ देगा? क्या वो अपोजिशन को इंसाफ देगा? क्या इस तरह भी कोई होता है, कोई एग्जीक्यूटिव भी इस किस्म की अदलिया की अपॉइंटमेंट करती है? ये तो बहुत शर्म की बात है, ये तो बहुत अफसोस की बात है, ये तो बिल्कुल समझने से कासिर है। पूरी दुनिया क्या सोचेगी कि किस किस्म की अदलिया है? और फिर वो जज साहब जो बैठेगा, जो आईनी बेंच का चेयरमैन होगा, जो चीफ जस्टिस होगा, उससे क्या इंसाफ की तवक्को होगी? आप मुझे बताएं कि मुझे इंसाफ की जरूरत होगी तो मैं किधर जाऊंगा? ये तो जंगल का कानून बन गया, ये तो जंगल का कानून बन गया। मुझे बताओ किधर जाएंगे हम? हमारे इंसाफ के लिए कौन सा रास्ता रह गया? मेरे ख्याल में हमारे पास एक ही रास्ता रह गया है कि हम अब इंटरनेशनल जो अदालत है उधर जाएंगे। इतनी बड़ी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। मैं ये कहता हूं जी कि जी पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एएनपी, ये उन्होंने इस तीनों पार्टियों ने अवाम के हुकूक पे डाका डाला है। इन्होंने अवाम को अवाम के खिलाफ जो है ना इस किस्म का कानून क्या है, इंशाल्लाह हम इनका घेराव करेंगे, अवाम के पास जाएंगे। ये अवाम के पास नहीं जा सकेंगे इंशाल्लाह ताला, ये देखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब आप इतने तकरीरें करते थे, लंबी लंबी तकरीरें करते थे, बड़ी हम समझते थे कि शायद आप जमहूरियत के चैंपियन हैं, आपने तो जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। दुख हो रहा है। और इस मौके पे मैं इतना कहूंगा कि ये हुकूमत हर लिहाज से जो कुछ कर रही है, इंशाल्लाह इनका एहतसाब अवाम करेंगे। जहां जहां से ये नाजायज तौर पर ये हुकूमत पे बैठे हैं और यहाँ असेंबली में बैठे हैं और इनका ये ख्याल है, तो इंशाअल्लाह ताला अवाम से हम उम्मीद रखेंगे। महमूद जगजी साहब हमारे अलायंस के मशर हैं और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ हम भरपूर लाअमल देंगे। हमने पूरे पाकिस्तान में इसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करना है और वो भी हम मशवरा से एक डेट तय करेंगे कि इस तरह जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इस मौके पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त जो हमारे सूबे में सूरत हाल है, हमने 12 तारीख की अमन का एक जरगा भी बुलाया है और हमारा बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त जो पॉलिसियां हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इस असेंबली के अंदर डिबेट होनी चाहिए, प्रॉपर उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए ताकि सही मायनों में अवामी पॉलिसी सामने आ जाए।